In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The theme for today's online service is Righteousness and Mercy. Let us pray. Our Father in heaven, King of glory, faithful Father, we adore your name and glorify you forever. It is by your will that we are alive and healthy, and you have given us the grace to converge. You promised us that whenever we call upon your name, you will answer us with your presence. Come into our midst, our Father, fellowship with us, visit us with your overwhelming presence, and make your blessings abundant in our online service today. As we start this service from the beginning to the end, glorify yourself and make us satisfied in you. In Jesus' precious name I pray. Amen. The psalm reading today is from Psalm 30. I will exalt you, O Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. O Lord my God, I called to you for help and you healed me. O Lord, you brought me up from the grave. You spared me from going down into the pit. Sing to the Lord, your saints of his, praise his holy name. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. When I felt secure, I said, I shall never be shaken. O Lord, when you favored me, you made my mountain stand firm, but when you hid your face, I was dismayed. To you, O Lord, I called, to the Lord I cried for mercy. What gain is there in my destruction, in my going down into the pit? Will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, O Lord, and be merciful to me. O Lord, be my help. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks forever. Here ends the reading. தேவாராதனை முறைமை 1வது பக்கம், The Order of Service, page 1. கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்போதும் எப்போதுமான சதா காலங்களிலும் இருக்கிற பதியே. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நாம் இருதயங்களை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்ம பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள். Let us come to confess our sins together to God and receive his mercy. சேர்ந்து சொல்வோம். கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிராபனே,
நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்து மனதினாலும் வாய்க்கினாலும் நடக்கையினாலும் மிகவும் பாவம் செய்து நித்திய கோபாக்கினுக்கு பாத்திராய் இருக்கிறோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம். பிராபரனே, பாவிகளாக எங்கள் பேரில் கிருபை உள்ளவராகும். கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய் விசுவாசத்தோடும் சுத்த இருதயத்தோடும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதாக எங்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமத்தை எங்களை நீக்கிடலும். பிதாவாகிய பிராபரனே, சர்வ சிருஷ்டிகரே, ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். கிறிஸ்துவே, உலகத்தின் இரட்சகரே, கெஞ்சுகிற எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான தேற்றவாளனே, உன் ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து மனசாப்பாடு இருதயத்தோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேர்வானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். ஆமென். We'll have the readings. தேவ வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போமாக. The Old Testament reading is taken from 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 10 and 13. The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, "There were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb and he had bought. He raised it and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him." David burned with anger against the man and said to Nathan, "As surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. He must pay for the lamb 4 times over, because he did such a thing and had no pity." Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you the house of Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own." 13. Then David said to Nathan, "I have sinned against the Lord." Nathan replied, "The Lord has taken away your sin. You are not going to die." Amen. The epistle reading for today is taken from Romans chapter 14 verse 7 to 13. Romans chapter 14 verse 7 to 13. Whether we live or die, it must be for God, rather than for ourselves. Whether we live or die, it must be for the Lord. Alive or dead, we still belong to the Lord. This is because Christ died and rose to life, so that he would be the Lord of the dead and of the living. Why do you criticize other followers of the Lord? Why do you look down on them? The day is coming when God will judge all of us. In the scriptures, God says, "I swear by my very life that everyone will kneel down and praise my name." And so each of us must give an account to God for what we do. We must stop judging others. We must also make up our minds not to upset anyone's faith. Here ends the epistle reading. Today's Gospel reading is taken from Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Judging others. Do not judge others so that God will not judge you. For God will judge you in the same way as you judge others, and he will apply to you the same rules you apply to others. Why then do you look at the speck in your brother's eye and pay no attention to the log in your own eye? How dare you say to your brother, "Please let me take that speck out of your eye," when you have a log in your own eye? You hypocrite!
First, take the log out of your own eye, and then you will be able to see clearly to take the speck out of your brother's eye. Here ends the reading of the Gospel. Amen. உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்தரே, உம்மை போல எங்களை மாற்றும் ஐயா. நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவர் இவர், சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர். ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவர் இவர், சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர். அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர், இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன். அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர், இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. Oh Jesus, we worship the Lord. இயேசுவே, நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். நீர் ஆதியும் அந்தமுமானவர், அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர், முந்தினவரும் பிந்தினவருமானவர், இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வரப்போகிறவரும் ஆகிய ராஜாதி ராஜா நீர். உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். அந்தமும் மானவர் இவர், அல்பாவும் ஒமேகாவும் மானவர் இவர். ஆதியும் அந்தமும் மானவர் இவர், அல்பாவும் ஒமேகாவும் மானவர் இவர். இருந்தவரும் இருப்பவரும் சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர். இருந்தவரும் இருப்பவரும் சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்.
இயேசுவே, நீரே எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர். எல்லா முழங்கால்களும் உமக்கு முன்பதாக முழங்கும். எல்லா நாவுகளும் இயேசுவே ஆண்டவர் என்று அறிக்கை செய்யும். அதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We worship you, Lord. Hallelujah. எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர், முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன். எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர், முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன். துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரரே, தூயவர் இயேசுவை உயர்த்திடுவே. துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரரே, தூயவர் இயேசுவை உயர்த்திடுவே. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. ஆராதனை ஆர்ப்பாட்டத்தில் முடிந்துவிடக்கூடாது. ஆராதனை அர்ப்பணத்தில் தான் முடியவே. ஆண்டவரே, எங்களுடைய சரீரங்களை ஜீவ பலியாக உம்முடைய சமூகத்திலே, உம்முடைய பாதத்திலே சமர்ப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. பரிசுத்தத்தோடு நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க, நாங்கள் ஆராதிக்கும் பொழுதே பாவ உணர்வும் பரிசுத்த ஏக்கமும் எங்களுக்குள்ளே உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா. உங்க பரிசுத்த நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர். ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Praise be to God. நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். We lift up your holy name, Jesus. We worship you, Lord. Oh hallelujah, hallelujah. பரிசுத்தமுள்ள தெய்வமே, எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. Grace and peace to you from God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. ஆமென். ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோம். Let's come to God in prayer. ஆண்டவரே, உம்மை தோத்திரிக்கும் சுவாமி, உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி. மறுபடியாக இயேசுவே, நாம் கூடி வந்து உம் நாமத்தை உயர்த்தி உம்மை துதிக்க எங்களுக்கு இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இன்றைக்கும் இயேசுவே நாம் மத்தியிலே அசைவாடும், நாம் எங்கே இருந்தாலும் உம் நாமத்தில் கூடி வரும்பொழுது நம்மோடு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டு பலப்பட தொடர்ந்து ஆண்டவரே உம்முடைய மக்களாக நாம் உமக்காக சுவாமி நாம் பலப்பட்டு வளர உமக்காக ஆண்டவரே நாம் ஜீவிக்க எங்களை வழி நடத்தும். We thank you and we praise you for another day, Lord Savior, to come together to worship you, Lord, and to hear your word. We thank you, Lord, that you are here with us. Lord, Heavenly Father, that as we hear your word, that you will strengthen us and help us to grow for your glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord. மறுபடியாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை நேரத்தில் தேவனை தோத்திரிக்க வணங்க வரவிருக்கிறேன். Welcome you once again. Today we are in the 4th Sunday after Trinity. திருத்துவ பண்டிகைக்கு பின்பு நாம் 4வது ஞாயிறிலே நாம் கூடியிருக்கிறோம். நாம் தியானிக்க வேண்டிய தலைப்பு நீதியும் இரக்கமும். நீதியும் இரக்கமும். The theme for our meditation is righteousness and mercy. போன வார தினத்தில் தேவனுடைய கிருபை குறித்து நாம் பார்த்தோம்.
God's undeserved grace. அவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள நாம் லாயக்கற்ற மக்களாக இருக்கிறோம் என்று நாம் தியானித்தோம். ஆனாலும் தேவனுடைய கிருபை நம்மை தொடர்ந்து தேடி வருகிறதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். We saw how the grace of God comes after us, searches us out. அந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது போன வாரத்தில் காணா போன அந்த காசு, அந்த ஆடு, பிறகு அந்த கெட்டுக்குமரன் கதையை குறித்து நாம் பார்த்தோம். நாம் பாவத்தில் காண போய், நாம் தேவனை விட்டு தூரமாக போய், ஆண்டவர் மறுபடியாக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நம்மை தேடி வந்து நம்மை ரட்சிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். The whole idea of the three parables that we read, the parable of the lost coin, the lost sheep, the prodigal son, talks about how we are lost in sin and Christ comes, an effort of God himself who sends his son to receive us back in his grace. It was all about the grace of God that comes to seek us out. தேவனுடைய கிருபை எப்படி நம்மை தாங்கி நம்மை தேடி வரத கிருபை குறித்து நாம் பார்த்தோம். இன்றைக்கு நம்ம தலைப்பு சொன்ன நீதியும் இரக்கமும், righteousness and mercy. இன்றைக்கு வாசிப்பு குறித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நாம் முதலாக ஒருத்தரை நாம் எப்படி நாம் நியாய தீர்ப்புக்குள் கொண்டு வரோம், நான் எப்படி அது அவங்க வாழ்க்கையை குறித்து நாம் என்ன சொல்கிறோம், எப்படி பார்க்குறோம், நாம் என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறோம் என்று ஒரு தலைப்பில் பார்க்குறோம். அது சுவிசேஷ வாக்கியத்தில் நாம் பார்க்குறோம். அது முழுமையாக நாம் அறிந்து கொள்ள இன்றைக்கு பழைய ஏற்பாடு வசனத்தில் தேவன் எப்படி நம்மை சந்திக்கிறார், அவர் நம்ம நியாய தீர்ப்புக்குள் கொண்டு வருகிறார் என்று பார்க்குறோம். பிறகு நாம் என்ன செய்யணும், ஒருத்தர் நாம் எப்படி நாம் கவனிக்கணும், ஒருத்தர் எப்படி நாம் விசாரிக்கணும் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். The whole idea of the theme today is righteousness and mercy, and it talks about judging. How do we judge each other? And to help us understand the gospel reading, which says, do not judge or you too will be judged, we need to go to the Old Testament and then the epistle to understand what God's word is speaking to us. So what we're going to do is we're going to talk about judging others and how God judges, how us man we judge, and what is expected of us. இந்த மூன்று காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். முதலாக நாம் பழைய ஏற்பாடு வசனத்தை நாம் வாசிக்க நாம் கேட்போம். பழைய ஏற்பாடு வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 2 சாமுவேல் 10வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நாம் 12வது அதிகாரம் 10வது வசனம் 13வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க நாம் கேட்போம். 2 சாமுவேல் 12வது அதிகாரம் 10-13வது வசனம். இப்போதும் நீ என்னை அசட்டை பண்ணி ஏத்தியனாகிய உரியாவின் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டபடினால் பட்டயம் என்றென்றைக்கும் உன் வீட்டை விட்டு விலகாதிருக்கும். ஆமென். ஆண்டவர் தேவன் தாவீதுடைய செஞ்ச பாவத்தை குறித்து சொல்கிறாரு. தாவீது செஞ்ச பாவம்னாக்கா உரியா உடைய மனைவி அவர் எடுத்துக்கிட்டார். அந்த பாவத்தை மறிக்க உரியாவை அவர் சாவடிக்கிறார், கொலை பண்ணுறாரு. ஆண்டவருடைய நீதியை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது எனக்கு நீதியும் இரக்கமும் சொல்கிறப்ப ஆண்டவருடைய நீதியை பார்க்குறோம். அவர் என்ன செய்கிறாருனாக்கா, நாதன் அவருடைய தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி அந்த தாவீது இந்த ராஜா கிட்ட பேசுகிறாரு. ஒரு கதை மூலமாக பேசி அவர் செய்த பாவத்தை அவர் உணர்த்துறாரு. அவர் சொன்ன பின்பு அவர் சொல்கிறாரு, உன் குடும்பத்தில் இந்த வன்முறை தொடர்ந்து இருக்கும்,
அந்த வார்த்தையை கேட்ட அந்த தாவீது என்ன சொல்கிறாருனாக்கா மனம் திரும்புகிறாரு. மனம் திரும்பி ஆண்டவரே என்னை மன்னியோம்னு சொல்கிறப்ப ஆண்டோடைய வசனம், ஆண்டோடைய வார்த்தை 13வது வசனத்தில் நான் பார்க்குறப்ப அந்த தாவீதுக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிறாரு. நீ உயிர் பிழைப்பாய் என்று போட்டிருக்கு. திருப்பி அந்த வசனத்தை வாசிங்க பாஸ்டர், 13வது வசனம். அப்பொழுது தாவீது நாத்தானிடத்தில், நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் என்றான். ஆமென். நாத்தான் தாவீதை நோக்கி, நீ சாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன் பாவம் நீங்க செய்தார். ஆமென். நாதான் போயிட்டு சந்திக்கிறாரு, அவரை கண்டிக்கிறாரு. தாவீது யாருன்னு பார்க்குறப்ப ராஜா, இஸ்ரேல் ராஜாவே ஆண்டவர் வந்து விட்டு வைக்கல. பிறகு அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 13வது அதிகாரத்தில் 22வது வசனம் தாவீதை குறித்து போட்டிருக்கு. அதையும் வாசிப்போம். அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எப்படி நம்மளை தீர்ப்புக்குள்ள கொண்டு வராரு. அவர் நீதியின் தேவன், அவர் இரக்கம் தேவன் நாம் பார்க்குறப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? வாசிங்க ஐயா. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 13வது அதிகாரம் 22வது வசனம். பின்பு அவர் அவனை தள்ளி தாவீதை அவர்களுக்கு ராஜாக ஏற்படுத்தி, ஈசாயின் குமாரனாக தாவீதை என் இதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன், எனக்கு சித்தமானவை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியம் கொடுத்தார். என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று தேவனே சொல்கிறாரு. தேவன் தான் தாவீதை ராஜா ஆக்குறாரு. இவன் தான் எனக்கு என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். ஸோ தாவீது வந்து ஒரு விசேஷமான ஒரு மனுஷன், தேவனால் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு நபர், ராஜா, இஸ்ரேல் ராஜாவாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை. ஆனால் அந்த நேரத்துலையும் நீதியின் தேவன் என்ன சொல்கிறார் நாம் அவர் என்ன செய்கிறாருனாக்கா, தாவீதுடைய பாவத்தை பார்த்துட்டு அவர் கடந்து போகல, ஒரு கண்ணை மூடலை. சரி பரவாயில்ல, எனக்கு விருப்பமானவன் அதனால் நான் விட்டுடுறேன். இல்லை, தேவனுடைய நீதி தான், தேவனுடைய உண்மை தான். ஆதலால் வந்து நாதானை அனுப்பி சொல்கிறாரு, இதான் நீ செஞ்ச பாவம், நீ செஞ்ச பாவத்தினால உன் குடும்பத்தில் இந்த பாதிப்பு வரும். Because you have sinned, this violence will continue in your family. அவன் வாய் விட்டு ஆண்டவர் நோக்கி அவன் மன்றாடும் பொழுது, மனம் திரும்பும் பொழுது தேவனுடைய இரக்கத்தை நாம் பார்க்குறோம். பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிறாரு. அதான் நீதியும் இரக்கம் உள்ள தேவன். இன்றைக்கு நாம் தேவனை நோக்கி நாம் வரும்பொழுது ஆண்டவர் சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு உணர்த்துவார். சில நபர்கள் மூலமாக, நம்முடைய குடும்பத்தின் மூலமாக, மனைவி புருஷன் மூலமாக, சில பிள்ளைகள் மூலமாக நம்ம உணர்த்துவார். நாம் செஞ்ச காரியங்கள் தவறான பாதையில் நான் போகும்போது அதோடைய விளைவுகள் பல காரியங்கள் வரும் நம் வாழ்க்கையில், தவறுன்னு தெரிஞ்சு செய்கிறப்ப. ஆனால் நாம் எப்போ நாம் உண்மையாக நாம் மனம் திரும்புகிறோமோ, நம் தேவன் வந்து நீதியின் தேவன் ஒன்றி அல்ல, அவர் இரக்கத்தின் தேவனாக இருக்கிறார். அவருடைய கிருபை நம்மை மன்னித்து மறுபடியாக நாம் ஆரம்பிக்க ஒரு புது வழியை அவர் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். The Old Testament reading is about David. The whole story of David, where David commits adultery with Bathsheba, and God sends the prophet Nathan to kind of rebuke him. Nathan goes to David, tells him a story and says, this is the sin that you have done. And because you have killed the husband of Bathsheba, violence will continue in your family. David repents. David hears the word of God, he repents, and the next word that we hear from God through prophet Nathan is, you are not going to die. The Lord has taken away your sin. So in this whole passage we see how God works towards us or reacts towards our sin. He is a God of righteousness. He will do what is right. Sin is sin. Wrong is wrong. There's no two ways about it. The wages of sin is death. But as we cry out to Him
as we begin to know and say, yes, Lord, I have sinned, we see the grace of God or the mercy of God in action, where God says, you will not die. That is how we see God's judgment. இந்த பழைய ஏற்பாடை பார்க்கும்போது கடவுளுடைய தீர்ப்பை குறித்து பார்க்குறோம், நியாய தீர்ப்பை குறித்து நாம் பார்க்குறோம். அவர் எப்படி உண்மையாக நீதியின் தேவனாக, அவர் இரக்கத்தின் தேவனாக இருக்கிறார் என்று. பிறகு இன்றைக்கு நிருப வாக்கியத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கிறப்ப 2 வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். ரோமர் 14வது அதிகாரம் 10-13வது வசனம். 2 வசனம், 10வது வசனமோ 13வது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம். வாசிங்க. இப்படி இருக்க நீ உன் சகோதரனை குற்றவாளி என்று தீர்க்கிறதென்ன? நீ உன் சகோதரனை அற்பமாய் எண்ணுகிறதென்ன? நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவனுடைய நியாயப்பிரத்துக்கு முன்பாக நிற்போமே. 13வது வசனம். இப்படி இருக்க நாம் இனிமேல் ஒருவரையொருவர் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருப்போமாக. ஒருவனும் தன் சகோதரனுக்கு முன்பாக தடுக்கலையும் இடரலையும் போடலாகாது என்று தீர்மானித்து கொள்ளுங்கள். ஆமென். ஆண்டவருடைய அவர் வழிநடத்தல் வேற. அவர் நியாய தீர்ப்பு அவர் நீதியின் தேவன், கிருபையின் தேவனாக இருக்கிறார். நிருப வாக்கியத்தில் நாம் எப்படி ஒருத்தர் நாம் நியாய தீர்ப்புக்குள் கொண்டு வரோமோ, எப்படி ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அங்கே பவுல் எழுதுறாரு. In the epistle reading he talks about our judgment. நாம் எப்படி தீர்ப்பு நாம் அளிக்கிறோம் என்று நாம் பார்க்குறோம். அங்கே பவுல் சொல்கிறாரு, எப்படி சகோதரன் சகோதரிகளை நீ தவறாக அவங்கள அவமதிப்பு இல்லாமல் கேவலமாக அவங்கள நீ ஒரு தீர்ப்புக்குள் கொண்டு வர. How can you come and judge your brother or sister or treat them with contempt? Contempt means disrespect. Mock at them. அது சொன்ன பின்பு சொல்கிற, நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு முன்பாக நாம் வரப்போகிறோம். அதில் நாம் என்ன செய்யணும்னாக்கா, இந்த மாதிரி தவறான காரியங்கள் நாம் செய்யாமல், தவறான அவங்கள குற்ற வழிகள் என்று நாம் தீர்க்காமல், நாம் என்ன செய்யணும்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு தடையாக இல்லாமல் தேவனுடைய சித்தத்துக்குள் அவங்களை கொண்டு வரணும். The whole idea of the epistle of Romans is to say that when we judge, how gracious we are, how merciful we are. Because sometimes we tend to become very hard. We tend to condemn somebody. We don't judge. We condemn. We mock at them. And we don't show them respect. அவமதிப்பு, அவங்களை நாம் மரியாதை பண்ணிட்டு அவங்களை கேவலமாக சில நேரத்தில் நாம் பேசுகிறோம். அப்படி நாம் செய்கிறப்ப அதை அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பலமாக இருக்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. இட் வாஸ் சம்திங் தட் கோயிங் டு ஸ்ட்ரெங்தன் தெம், பட் இட்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்ட்ராய் தெம் ஃபர்தர். தட்ஸ் தி ஹோல் ஐடியா. அது நாம் அப்படி காட்டுறப்ப அவங்களுக்கு நாம் ஒரு தடையாக மாறுறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று நாம் வேதத்தில் பார்க்குறோம். இந்த வசனம் வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வசனம் நமக்கு நம்முடைய நினைவுக்கு வருது. அன்பை குறித்து அவர் சொல்கிறாரு, உன் தேவனை முழுமையாக நீ நேசிக்கணும், அதே போல் உன்னுடைய அயலானையும் நேசிக்கணும். யூ மஸ்ட் லவ் your God with your wholeness, and you must love your neighbor as yourself. And that is the whole idea of this, that our love for our brothers will not condemn them, but the mercy of God that has forgiven us will also lead us to be righteous at the same time to be merciful to them. The Word of God today calls us to see how we judge others. That is why in the Gospel reading,
சுவிசேஷ வாக்கியத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறோம். மேத்யூ 7வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தில், நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாத படிக்கு நம்மளை குறித்து சொல்கிறாரு. நம்மளை யாராவது நீ குற்றவாளின்னு சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காத இருங்கள். வேறவங்களை பார்த்து நீ குற்றவாளி, நீ தவறு செஞ்சிட்ட, நீ கேவலமானவன், தவறான காரியத்தில் நீ இருக்கிற, அவங்கள நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாம் சொல்கிறோமோ அதே தான் நமக்கு சேரும்னு போட்டிருக்கு. சுவிசேஷ வாக்கியத்தை நாம் மறுபடியாக எடுத்து வாசிப்போம். அது வாசிக்கிறப்ப நாம் பழைய ஏற்பாடு வசனத்தை வாசிப்பை நாம் மறந்துடக்கூடாது. அவர் பவுல் சொன்ன வசனங்களை நாம் மறந்துடக்கூடாது. எனக்கா இயேசு கிறிஸ்து மிக முக்கியமாக நாம் எப்படி பிறரை நோக்கி நாம் பார்க்குறோம் அதான் சொல்கிறாரு. மறுபடியாக எடுத்து வாசிப்போம். மேத்யூ 7வது அதிகாரம் 1லிருந்து 5வது வசனம் வாசிங்க. நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள். மற்றவர்களை நீங்க குற்றவாளிகள் என்று சொல்லாத. ஏனெனில் நீங்கள் மற்றவர்களை தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படியே நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படியே உங்களுக்கும் அளக்கப்படும். மற்றவர்களுக்கு நீ என்ன சொல்றியோ அதே தான் உனக்கு சொல்லப்படும். அப்புறம் அழுவுன்னு போட்டிருக்கு. எப்படி நம்ம பிறரை பார்த்து அவங்க நம்ம மட்டை தட்டி நீ இப்படி இருக்க அப்படி இருக்கன்னு சொல்கிற அதே போல தான் மறுபடியாக நமக்கு திரும்பும். வேதத்தில் ஒரு வசனத்தை நம்ம எப்போது நம்ம கேட்டிருக்கோம். எதை நாம் விதைக்கிறோமோ அதை நான் அறுப்போம். Whatever that we sow is that what we will reap. It reads, judge not that you will not be judged, for with the judgment you pronounce you will be judged. And with the measure that you use it will be measured to you. Very clearly it says that whatever that we do, it will be done back to us. Whatever we sow is what we will reap. தொடர்ந்து வாசிங்கய்யா. நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன? இதோ உன் கண்ணில் உத்திரம் இருக்கையில் உன் சகோதரனை நோக்கி நான் உன் கண்ணில் இருக்கும் துரும்பை எடுத்து போடட்டும் என்று நீ சொல்வது எப்படி? ஆமென். ரெண்டு வார்த்தை பார்க்க, உத்திரம் துரும்புன்னு பார்க்குறோம். ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கு, why do you see the speck that is in your brother's eyes but do not notice the log that is in your own eye? Nor how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when there is a log in your own eye? மிக தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. எதுக்காக நாம் வேறவங்களை பார்த்து நாம் தவறாக சொல்லக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு. நான் உன் கண்ணிலேயே ஒரு பெரிய உத்திரம் இருக்குது. என்ன சொல்கிறான்னாக்கா, உன் வாழ்க்கையில் நீனும் பாவம் நிறைஞ்சு இருக்கிற, நீனும் உன் வாழ்க்கையில் தவறு செஞ்சுருக்கிற. அது உன் தவறை நீ சரி கட்டாமல் எதனால நீ வேறோடைய ஆளுடைய தவறை பார்க்குற? துரும்பு. உன் வாழ்க்கையிலேயே அவ்வளோ பாவம் இருக்குது, அவ்வளோ பெரிய தவறான காரியங்கள் இருக்குது. அதை விட்டுட்டு வேறோடைய மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் துரும்பை போல சிறிய ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் அதை பற்றி பேசி அவங்கள நாம் மட்டம் தட்டி அவங்க நாம் கேலி பண்ணி நாம் என்ன செய்கிறோம்? அவங்க நியாய தீர்ப்புகளை கொண்டு வரோம். We come and judge them because of the small thing that we do. And the word of God says, first of all, look at your faults. Correct yourselves before you begin to judge others. Because sometimes we don't see our own faults. நம்மளுடைய சொந்த தவறுகளை நாம் பார்க்க நம்ம முடியல. ஆனால் வேறொரு நபருடைய பாவங்களை நாம் பார்க்குறோம். அது பெருசாக கதை கட்டி நாம் விடுறோம். அதை கொஞ்சம் மட்டை தட்டுறோம். நீ நீ கெட்டவன், நீ திருட, நீ இது அதுன்னு சொல்லி அவன் நம்ம கேவலமாக பேசுகிறோம். தேவன் சொல்கிறாரு, செய்யாத. நீ என்ன செய்கிறியோ அது மறுபடியாக உனக்கு திரும்பும்.
whatever that you do, it will come back to you. And that's a very important warning that we should always be aware of. ஆண்டவர் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறாரு. நீ எப்படி நீ வந்து வேற உன் சகோதரன் நீ வந்து நடத்துறியோ அதே போல தான் உனக்கு வந்து சேரும். The same will come back to you. தொடர்ந்து வாசிங்கய்யா. மாயக்காரனே, முன்பு உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை எடுத்து போடு, பின்பு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட வகைப்பாய்ப்பாய். ஆமென். மிக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வார்த்தை. மாயக்காரனே. மாயக்காரனாக்கா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு முகம் படிச்சுவேன். இங்கே வந்து என்னமோ பரிசுத்த மாதிரி நடந்துக்குவான், உண்மையில் பேசுகிற மாதிரி பேசுவான், இதெல்லாம் செய்வான். ஆனால் அவன் அடுத்த வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே குப்பை, தூசி, தவறான காரியங்கள், ரெண்டு வாழ்க்கை வாழ்கிறவன். The very strong word that God uses, you hypocrite. When things are not right in your life, why are you judging others? அதெல்லாம் இன்றைக்கு நான் தேவன் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து நம்மை எப்படி நியாய தீர்ப்புக்குள் கொண்டு வராரு பார்க்குறோம். அவர் நீதியின் தேவன், அவர் இரக்கத்தின் தேவன். அதே போல் நாம் பிறரை நோக்கி நாம் பார்க்குறப்ப நாமும் தேவனை போல உண்மைக்கு நிற்கணும், இரக்கத்தில் அவங்க நாம் பார்க்கணும்னு வேதத்தில் போட்டிருக்கு. வேதத்தில் வந்து ஒரு வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம். மத்தேயு 5வது அதிகாரம் 22வது வசனம். மத்தேயு சாப்டர் 5 verse 22 எடுத்து வாசிங்கய்யா. மத்தேயு 5வது அதிகாரம் 22வது வசனம். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்வன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான். தன் சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான். மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரிநரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான். ஆமென். சகோதரனை பார்த்து மூடனேனாக்கா முட்டாளே என்று சொல்றது. அவன் வந்து அக்னி தீர்ப்புக்கு போய்கிட்டு இருக்கானா. The Bible is very strong. How do we look at our brothers and sisters? If you are going to condemn them and say, you are a fool, you are a useless fellow, you are a thief, நீ ஏமாத்திரியா சொன்னானாக்கா அவனுடைய எங்கே போகிறானா நியாய தீர்ப்பு, அக்னி நியாய தீர்ப்புக்கு போகிறானா. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நான் பார்க்கும்பொழுது மறுபடியாக ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உன் வாழ்க்கையை நீ பார்த்துக்க, பிறரை நீ பார்க்காத. உன் வேலை வந்து பிறருக்கு அவங்கள பலப்படுத்தி, அவங்கள கனப்படுத்தி, அவங்கள தூக்கி ஓடுறது. அவங்களுக்கு நீ முட்டுக்கல்லாக இருக்காத, ஒரு தடையாக இருக்காத. தேவனுடைய வார்த்தை அதெல்லாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்து நம்மை அழைக்கிறார். தேவனை போல நீதி உள்ள ஒரு மனுஷனாக, இரக்கமுள்ள மனுஷனாக, ஒருத்தரை விசாரித்து ஒருத்தரை கனப்படுத்துகிற மக்களாக நாம் இருக்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார். The word of God calls us to be like God, our Father, to be righteous and merciful so that we can go and help build and empower people in the grace and mercies of God. அப்படி சொன்ன பின்பு சில வசனங்களை நாம் பார்ப்போம். ஒரு நம்முடைய சகோதரன் சகோதரி தவறான வழியில் போகிறப்ப நாம் என்ன செய்யணும்? அவங்களை மட்டம் தட்டக்கூடாது, அவன் கீழ்த்தனமாக நாம் பார்க்கக்கூடாது, அவமரியாதையாக நாம் அவங்க நடத்தக்கூடாது. அப்போ நாம் என்ன செய்ய முடியும்? வேதத்தில் நாம் எடுத்து வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவர் வந்து சில குறிப்புகள் கொடுக்குறாரு. How do we handle people who are doing wrong? We must not put them down. We must not condemn them. We must not say things that are disrespectful to them. But how do we reach out to the people who are going the wrong way? Matthew 18 17 வசனம். Matthew chapter 18 verse 15 to 17. முதலாக கொஞ்சம் தமிழில் நான் வாசிக்க கேட்போம், பிறகு நம்ம ஆங்கிலத்தில் பார்ப்போம். வாசிங்கய்யா. Matthew 18 15 16 17.
உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவனிடத்தில் போய் நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு உணர்த்து, ஆமென். அவன் உனக்கு செவி கொடுத்தால் உன் சகோதரனை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாய். ஆமென். முதலாக யாராவது உனக்கு எதிராக தவறாக செஞ்சிருந்தாக்கா தனியாக முதலாக போய் பேசி அவன் மனம் மாறினாக்கா நல்லதுன்னு சொல்றாரு. ரெண்டாவது வாசிங்கய்யா. அவன் செவி கொடாமல் போனால் 2-3 சாட்சிகளுடைய வாக்கினாலே சங்கதிகளாம் நிலவரப்படும்படி 2 உன்னுடைய கூட்டிக் கொண்டு போ. அப்படி அவன் மனம் மாறலனாக்கா 2-3 பேரை கூட்டு போ. அவங்க உனக்கு சாட்சியாக இருப்பாங்க, அவன் சொல்கிற வார்த்தையை கேட்பாங்க. அன்று ஆண்டவர் வந்து 2வது குறிப்பு சொல்கிறாரு. 3வது சொல்லுங்கய்யா. அவர்களுக்கும் அவன் செவி கொடாமல் போனால் அதை சபைக்கு தெரிவித்து சபைக்கும் செவி கொடுத்திருப்பானால் அவன் உனக்கு அஞ்ஞானிகளை போலவும் ஆயக்காரனை போல் இருப்பானாக. ஆமென். 3வது காரியம் சொல்கிறாரு, அவன் நீ 2-3 பேர் இன்னும் கொண்டு போய் அவன் மனம் திரும்பலனாக்கா சபைக்கிட்ட சொல்லி அவனை அந்நியனை போல நடத்துங்க. என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவனை தள்ளி வைங்க. உங்களுக்கும் உங்கள் சபைக்கும் அவனுக்கு உறவு இல்லை. there is no more connection. Christ in Matthew chapter 18 verse 15 to 17 talks about how do we correct our brothers or sisters. If anyone has sinned against you, first go and speak to him privately. First thing. And if he confesses, if he changes, good, you have saved him. But if he doesn't, the word of God tells us, take a few witnesses, 2 or 3, so that they too can hear and see what he confesses. And if he still doesn't confess and change, then inform the church and treat him like a Gentile, meaning put him aside. தள்ளி வைங்க. ஏன் அவர் அந்நியனை போல தள்ளி வைங்க. தேவன் கொடுக்கிற 3 குறிப்புகள். எப்படி ஒரு நபர் தவறு செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு நாம் 3 சான்ஸ் கொடுத்து மறுபடியாக சபைக்குள்ள தேவனுக்குள்ள கொண்டு வர ஒரு வாய்ப்பை நாம் கொடுக்கிறது. பிறகு பவுலுடைய வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். கலாத்தியர் 6வது அதிகாரம் 1வது வசனம் வாசிங்கய்யா. Galatians chapter 6 verse 1. சகோதரரே, ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால் ஆவிக்குரியவரால் நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு அப்படிப்பட்டவனை சீர்பொருந்த பண்ணுங்கள். நீயும் சோதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு. Amen. Galatians chapter 6 verse 1 reads, Brethren, if anyone is caught in any trespasses, you who are spiritual, restore such a one in the spirit of gentleness, each one looking to yourself so that you too will not be tempted. It talks about if you have a brother who has gone the wrong way. உங்கள் மத்தியில் ஒரு சகோதரன் தவறான காரியங்கள் செய்கிறாருன்னு ஒன்று தெரிய வந்துச்சுனாக்கா உங்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஆவியில் நிரம்பினவர்கள், ஆவியால் வழி நடத்தப்பட்ட மக்கள், நீங்கள் போயிட்டு அவங்களோடு பேசுங்க. எல்லாரும் இல்லை, சபை மூப்பர்கள், சபையில் இருக்கிற தேவனை நம்பி இருக்கு ஜெபத்தில் ஆழமாக இருக்கிற மக்கள், அவங்களுக்கு போயிட்டு பேசுங்க. எப்படி பேசணுமா? சாந்தத்தோடு பேசணுமா? You who are spiritual, you must go and speak to him in all gentleness to restore him back. சாந்தத்தோடு பேசி அவனை மட்ட தட்டாமல், அவனை கீழ் போடாமல், அவனை தவறான வார்த்தைகளை நீ பயன்படுத்தாமல் சாந்தத்தோடு அவனோடு பேசி அவனை கொண்டு வர பார்க்கணுமா பவுல் சொல்கிறாரு. ஆனால் அதே நேரத்தில் சொல்கிறாரு, நீனும் ஜாக்கிரதையாக இரு. ஏன் நீ அப்படி சொன்ன பின்பு நீயும் அந்த பாவத்தில் விழுந்துடக்கூடாது. Be careful that you do not fall into the same temptation. So the word of God is very clear to say how we go and correct a person. நம்முடைய குடும்பத்திலையோ நம்ம வேலை இடத்துலையோ நம்ம சபையிலையோ ஏதாவது தவறுன்னு நினச்சிங்கனாக்கா
எப்படி அது சரி கட்டுறது என்று நான் வசனத்தில் பார்க்குறோம். கலாத்தியர் 6வது அதிகாரம் 1வது வசனம் வீட்டில் எடுத்து வாசிப்போம். பிறகு ரோமர் 16வது அதிகாரம் 17வது வசனம். Romans chapter 16 verse 17. வாசிங்கய்யா. ரோமர் 16வது அதிகாரம் 17வது வசனம். அன்றியும் சகோதரரே, நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்துக்கு விரோதமாய் பிரிவினைகளையும் இடர்களையும் உண்டாக்குறவர்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருந்து அவர்களை விட்டு விலக வேண்டும் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன். ஆமென். அவர் சபையை குறித்து பேசுகிறாரோ. உங்கள் மத்தியில் யாராவது சரியான வழியில் நடக்காம பிரிவினையை உருவாக்கி இடர்களை உருவாக்கி பிரச்சனைகளை உருவாக்கின மக்கள் அவங்க இருந்தாங்கனாக்கா அவங்கள விட்டு விலகிரு. அவன் தான் பிரச்சனை கொடுக்குறான், அவன் தான் சண்டை போடுறான், அவன் தான் வேண்டாத காரியம் சொல்கிறான், அவன்கிட்டே நீ போயிட்டு அங்கே போயிட்டே இருக்காது, கொஞ்சம் தள்ளி இரு. ஏன்? சபைக்குள்ள சமாதானம் வர்றதுக்கு. வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவருடைய போதனை குறித்து இன்றைக்கு நாம் மிக தெளிவாக பார்க்குறோம். ஆண்டவர் நம்ம அழைக்கிறார். அவர் நீதியின் தேவன், அவர் இரக்கத்தின் தேவன். நாமும் அதே போல இருக்கணும். நாம் சண்டை கொடுக்குற மக்கள் அல்ல, சமாதானத்தோடு சாந்தத்தோடு ஆண்டவருடைய இரக்கத்தில் நாம் சபையை கட்டணும்னு வேதத்தில் போட்டிருக்கு. கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். I'll read it in English. It says, be always humble and gentle and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by the means of peace that binds you together. அந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பவுல் அவர் சபைக்கு எழுதுற சொல்கிறாரு, எதுக்காக நீ சாந்தத்தோடு நீ இரக்கத்தோடு இருக்கணும்னாக்கா இந்த சபையை தொடர்ந்து பலப்பட்டு அது கட்ட அது என்ன செய்யணுமா? ஒரு தாழ்மை உள்ள ஒரு இருதயத்தோடு, ஒரு சாந்தம் நிறைந்த ஒரு இருதயத்தோடு, ஒரு பொறுமை உள்ள ஒரு இருதயத்தோடு நாம் ஒருத்தரை சகிச்சு நாம் சபை ஒற்றுமைக்காக நாம் கிரியை செய்யணுமா? அதான் பவுலுடைய வார்த்தை. To come and to work together in all humbleness and gentleness and patience and being tolerant with one another so that we can build the church of God for His glory. So இன்றைக்கு நான் வசனத்தை வாசிக்கிறப்ப இன்றைய தலைப்பு நீதியும் இரக்கமும். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் உண்மையாக இருக்கணும், உண்மையாக செய்யணும். ஆனால் அதே நேரத்தில் நாம் இரக்க நிறைந்த மக்களாக இருக்கணும். ஒருத்தரை குறித்து நாம் பேசுகிறப்ப அவன் தவறு செய்கிறான்னு தெரிஞ்சப்ப அது நீதியின் தேவன், இதான் தேவனுடைய வசனம், நீ தவறு செய்கிற, நீ பாவம் செய்கிற, நீ வேண்டாத ஒரு மனுஷன் நாம் சொல்லாமல் எப்படி சாந்தத்தோடு இரக்கத்தோடு தேவனுடைய கிருபை நிறைஞ்ச ஒரு மக்களாக அந்த பிரச்சனையை நாம் மேற்கொள்ள முடியும்னு நான் பார்க்கணும். அந்த நபர் சரியான வழிக்கு நாம் கொண்டு வரணும்னு நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னாக்கா அந்த மனுஷன் நம்மளுக்கு முக்கியம், அவனுடைய ஆத்மா நமக்கு முக்கியம், இந்த சபையுடைய வளர்ச்சி முக்கியம், இந்த சபையுடைய ஒற்றுமை முக்கியம். அதில் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்ம அளிக்கிறார். நான் நீதியின் தேவன், இரக்கத்தின் தேவன். அதே போல் நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில், உங்களுடைய ஊழியத்தில், உங்கள் சபைக்குள்ளே, உங்கள் குடும்பத்தில் நீ எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் உண்மைக்கு நிற்கலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் இரக்கத்தில் நிற்கணும், சாந்தத்தில் நிற்கணும். அப்பொழுது நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையில ஆண்டவர் நாம மகிமைக்கு நாம் ஜீவிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆண்டவர் வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த கதையை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரியை கொண்டு வராங்க. கொண்டு வந்துட்டு, ஆண்டவரே இவன் இந்த மாதிரி விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்டா, மோசேயுடைய
லா படி நம்ம அவரை கல்லை நம்ம எரிஞ்சு நம்ம கொல்லணும். we must throw the stones and kill her. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அந்த கதை. ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? அமைதியாக மௌனமாக இருக்கிறாரு. அப்புறம் கீழே குனிஞ்சு மண்ணில் எழுதுறாரு. இது வரைக்கும் அவர் என்ன எழுதுனா யாருக்கும் தெரியாது, வேதத்தில் போடல. ஆனால் எழுதுறாரு, எதுவும் எழுதுறாரு. எழுதிட்டு அவர் அங்கே இருக்கிற மக்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, உங்கள் மத்தியில் யார் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதை முதல் கல்லை தூக்கி போடுங்க. The one among you who have not sinned, cast the first stone. இன்றைக்கு அதான் நம்முடைய போதனை. நாமே முதலாக நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும். நாம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைகளை நாம் எடுத்து நாம் தேவனுக்கு கொடுக்கணும். நாம் பிறகு சாந்தத்தோடு நம்ம சகோதரியை நாம் சந்திக்கணும். எதுக்கு? அவங்கள பாவத்தை விட்டு அவங்க தவறான வழிகளை விட்டு கொண்டு வந்து ஆண்டோட ரட்சிப்புக்குள் அவங்களும் வளரணும் என்று அந்த நல்ல மனதோடு நாம் அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளணும். Our whole call is to rescue, to bring back people who have gone the wrong way, so that they too can be saved for the glory of God. அதனால் இந்த வசனத்தை கேட்டு இன்றைக்கு நம்முடைய சபையை தேவன் கையில் ஒப்பு கொடுப்போம். ஜெபத்தில் நம்முடைய சூழ்நிலைகள் தேவன் அறிந்திருக்கிறார், நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீங்க, நான் அறிந்திருக்கிறேன். நம் குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகள், நம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆண்டவரே என்று நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவரே என்னையும் பயன்படுத்தும் சுவாமி, உமை போல இருக்க, உமை போல நாம் ஒருத்தரை சந்திக்க ஒப்பு கொடுப்போம். ஒப்பு கொடுக்குறப்ப ஆண்டவர் நிச்சயமாக நம் மத்தியில், நம் சபையில், நம் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்ய காத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டு நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. லெட்ஸ் கம் டு காட் இன் பிரேயர். ஆண்டவரே, உம்மை தோத்திருக்கிறேன் சுவாமி. உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி, உம்முடைய வல்லமைக்காக நன்றி இயேசுவே. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையை எங்களை தொடர்ந்து தாங்கி நடத்தும். உம்மை போல் எங்களையும் மாற்றும் சுவாமி. உம்முடைய அன்பு, உம்முடைய இரக்கம் ஆண்டவரே எங்களை அது மூலமாக நிரப்பி ஆண்டவரே, நம்முடைய சகோதரி மத்தியில் நாம் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய அன்பால் சுவாமி அவங்களை சந்திக்க, அவங்களை விசாரிக்க எங்களை வழி நடத்தும். ஆண்டவரே இயேசுவே, நாம் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் நாம் மகிமைக்காக வழி நடத்தும். இந்த சபையை தொடர்ந்து கட்ட ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் நாம் எங்கே இருந்தாலும் சுவாமி ஒரு ஒளியாக, ஒரு ஒப்பாக இருந்து உம் நாமத்துக்கு நாம் மகிமை கொண்டு வர எங்களை வழி நடத்தும். ஆண்டவரே இயேசுவே, உம்மை துதிக்கிறோம். எல்லா துதி, கனம், மகிமை உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. பரமன்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றென்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை இரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையதே. ஆமென்.
தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரிசீவ் த பெனடிக்ஷன். கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவின் இருப்பாராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். பிராபன் சோஸ்திரம். Praise the Lord.